Good morning, everybody. Today we are going to talk about disk management and swap part. আমরা নরমালি ডিস্ক বানিয়ে দেখে নিয়েছি। ইএনপিজি টা এসেছে না, এখানে ইএনএস 160 হবে। একদম বেকার টেনশন করে আচ্ছা তো হবে তো চল। সো আজকে আমরা ডিসকাস করব সোয়াপ মেমোরি নিয়ে। সোয়াপ কি জিনিস? সোয়াপ इज ए वर्चुअल मेमोरी। আজকের দিনে লোককে आज के दिन में সোয়াপ মেমোরি बोल के ফোন বেচে দিচ্ছে লোকে, বলছে ভার্চুয়াল মেমোরি 8 জিবি র্যাম আর 4 জিবি এক্সটেন্ডেড র্যাম। এক্সটেন্ডেড কিচ্ছু না, ওটা সোয়াপ মেমোরি। स्वैप माने की है? स्वैप इज ए टेम्पोररी वर्चुअल मेमोरी जो स्पेस को हम लोग हार्ड डिस्क से लेते हैं फॉर टेम्पोररी यूज इन रैम। ठीक है, तो स्वैप मींस वर्चुअल मेमोरी। इट कैन बी ऑटो एडजस्टेड इन विंडोज। विंडोज के अंदर स्वैप मेमोरी ऑटो एडजस्टेबल है। ठीक है, इन लिनक्स वी कैन कॉन्फ़िगर द स्वैप मेमोरी टू प्रोवाइड इमरजेंसी स्टोरेज टू रैम व्हेन इट इज फिनिश्ड। कुछ कोई एप्लीकेशन होता है जो धीरे धीरे रैम कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा, जस्ट लाइक VMware, লাইক SAP হানা। এগুলো খুব ভারী সফটওয়্যার, বা VMware ESXi, বা কোনো তোমাদের ডেটাবেস কোনো সার্ভার, SQL ওয়ার্কবেঞ্চ। এই যে সার্ভার গুলো বা এই যে সফটওয়্যার গুলো হিউজ র্যাম কনজিউম করে। ওকে, দিস কাইন্ড অফ সফটওয়্যার कंज्यूम्स ह्यूज रैम। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि मेरा फिजिकल सिस्टम पे जो मेमोरी है, इट इज नॉट इनफ टू रन ऑल दिस एप्लीकेशंस। सो व्हाट इज डन कि जैसे ही आपका मेमोरी कंप्लीट हो जाता है, सोचो कि आपके सिस्टम 64 GB रैम है, सर्वर का बात कर रहा हूं मैं, 64 GB रैम है, और कुछ करने के लिए आपका 64 GB रैम खत्म हो गया। नाउ व्हाट विल यू डू? आपका सिस्टम देन एंड देयर बंद हो जाएगा। सो टू स्टिक दैट कि आप अपना सिस्टम को अगर नहीं चाहते हो कि बंद हो जाए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप फिजिकली रैम एक्स्ट्रा लगा दो, जो कि इकोनॉमिकली इट इज गोइंग टू एक्सपेंस सम। और आप दूसरा काम जो कर सकते हो, दैट इज यू कैन क्रिएट स्वैप मेमोरी। स्वैप मेमोरी क्या होता है? स्वैप मेमोरी एक ऐसा वर्चुअल मेमोरी है। इस मेमोरी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वी कैन एक्सटेंड द रैम साइज टेकिंग स्पेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से हम लोग स्पेस लेके रैम को दे सकते हैं। इन केस रैम खत्म हो जाए, देन उसको यूज करना। ऐसा नहीं है कि इसको पहले यूज करके रैम छोड़ देंगे, नो। रैम विल बी यूज्ड फर्स्ट, देन अगर रैम खत्म हो जाए तो ये वाला काम करेगा। और इसका हम लोग ये स्पेस को इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी दे सकते हैं, और बाद में भी चाहे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। हम लोग चाहेंगे तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, हम लोग चाहेंगे तो आफ्टर इंस्टॉलेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आईडी, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्राइव होगा जिसका आईडी विल बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। अगर नॉर्मल पार्टीशन जिसके अंदर में आप डेटा स्टोर करते हो, उसका एक आईडी होता है, दैट इज 83। इसका आईडी क्या होता है? इट इज 83। बट इफ यू डिक्लेयर ए पार्टीशन एज स्वैप, इसका पार्टीशन आईडी चेंज होके बन जाएगा 82। কি করে করতে হয় আমি দেখাচ্ছি। আর अगर এটা হচ্ছে MBR পার্টিশন স্টাইলের কথা বললাম, আর জিপিটি হলে 8200 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, 8200 হয়ে যাবে। ইট ইজ ফাইল সিস্টেম, ইটস ভার্চুয়াল। বিকজ জিনিসটাই ভার্চুয়াল, তাই ফাইল সিস্টেমটাও ভার্চুয়াল। মানে ext4, ext3, XFS ये सब কোনো फाइल सिस्टम থাকবে না। ऐसा कोई भी फाइल सिस्टम नहीं रहेगा। इट विल हैव ए फाइल सिस्टम ऑफ स्वैप इटसेल्फ। জিনিসটার নামও সোয়াপ, ফাইল সিস্টেমটার নামও সোয়াপ, কমান্ডটাও mkswap। আমরা যেমন লিখতাম mkfs.ext4, লিখবো না, আমরা লিখবো mkswap। তো ফাইল সিস্টেমটা অ্যাজ এ সোয়াপ অ্যাড হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে আমি একটা ছোট্ট ছবি দিয়েছি, একটু ভালো করে দেখো। এটা হচ্ছে যদি रैम तुम्हारे सिस्टम में 2 GB থেকে कम থাকে। अगर आपका सिस्टम पे रैम फिजिकल जो मेमोरी है दैट इज लेस देन 2 GB, तो आपका रिकमेंडेड स्वैप स्पेस और हाइबरनेशन के लिए स्वैप स्पेस, ये एग्जाम में এই কোশ্চেনটা দেয় যে যদি তোমার সিস্টেমে হাইবারনেশন টেকনোলজি থাকে, মানে কোনো পাওয়ার সাপ্লাই থাকে ডিসি, মানে ব্যাটারি থাকে বা ইনভার্টার থাকে,
বা यूपीएस থাকে তখন কতটা स्वैप मेमोरी থাকবে আর যদি डायरेक्ट पावर के ऊपर चल रहा है आपका तो कैसा स्वैप मेमोरी रहेगा तो विदाउट हाइबरनेशन it is 2 times और with hibernation it is 3 times रैम যদি হয় 2 জিবি উইদাউট হাইবারনেশন মানে নরমাল যেমন আমরা সিস্টেম চালাচ্ছি ডাইরেক্ট এসএমপিএস থেকে এসএমপিএস টু ডাইরেক্ট পাওয়ার সাপ্লাই তাহলে 4 জিবি সোয়াপ দেব যদি ইনভার্টার থাকে বা কোনো ইউপিএস থাকে তাহলে 6 জিবি আমরা सोएप देव यदि 2 जीबी থেকে 8 जीबी के बीच में आपका रैम रहता है 2 जीबी से 8 जीबी के बीच में आपका रैम रहता है इक्वल अमाउंट ऑफ रैम देंगे माने रैम अगर 4 जीबी है तो सोएप भी 4 जीबी ही होगा ऑलवेज डबल হবে না হ্যাঁ এটা আমরা ছোটবেলায় হয়তো শিখেছি যে অলওয়েজ ডাবল হবে না এমনটা না এটা একটা রেঞ্জ আছে আর এই যে ছবিটা এটা রেলাটের বইয়ের ছবি ঠিক আছে তো ওরা বলে দিচ্ছে যদি দুই ইনটু 2 কনসেপ্টটা তখনই যখন आपका हार्ड रैम इज इक्वल और लेस देन 2 जीबी लेकिन जैसे ही वो 2 जीबी क्रॉस कर गया नाउ इक्वल साइज ऑफ रैम आपका स्वैप मेमोरी आप बनाओ और अगर हाइबरनेशन में होगा तो 2 टाइम्स डबल মানে এবার হাইবারনেশন থাকলে তবে 2 গুণ হবে হ্যাঁ কি না বুঝতে পারছো তো যদি 8 জিবি সে হ্যাঁ আরেকবার বলবেন কোনটা রে এই হাইবারনেশন হাইবারনেশন মানে তোর সিস্টেম হাইবারনেট হয় কিনা হাইবারনেট কখন হবে যদি ডিসি তে চলে বা এসএমপিএস তো ডিসি ভোল্টেজই দেয় তাহলে ইউপিএস থাকতে হবে বা কোনো ইনভার্টার থাকতে হবে বা আমার কোনো পাওয়ারের জন্য আলাদা কোনো ইউনিট থাকতে হবে এগুলো যদি থাকে তখনই একমাত্র দেখবি তুই হাইবারনেশন অন করতে পারবি ল্যাপটপে হাইবারনেশন অন করা যায় ডেস্কটপে হয় না এই তো কোথায় बैटरी कोई तो ওখানে बैटरी থাকতে হবে तो যেই सिस्टम के अंदर में बैटरी है जो सिस्टम के अंदर में यूपीएस है या फिर ऐसा कुछ है उसके लिए हाइबरनेशन है तो हाइबरनेशन के लिए ऑलवेज स्वैप मेमोरी ज्यादा चाहिए होता है एंड इफ योर सिस्टम इज हैविंग 8 GB to 64 GB रैम देन 4 GB दो एंड 1.5 टाइम्स ऑफ रैम दो फॉर हाइबरनेशन एंड ग्रेटर देन 64 GB है तो एटलीस्ट 4 GB हाइबरनेशन के लिए रिकमेंडेड है ही नहीं बिकॉज ये वाला सिस्टम जो 64 GB से ज्यादा रैम रहेगा उसका डेडिकेटेड पावर सप्लाई यूनिट रहेगा ये बंद होने का कोई कहानी नहीं है ये मेन फ्रेम सर्वर होगा ঠিক আছে এবার এই যে সোয়াপ পার্টিশনটা আছে এই সোয়াপ পার্টিশনটা আমরা দুভাবে কনফিগার করতে পারবো ये जो स्वैप पार्टीशन है आई कैन कॉन्फ़िगर दिस स्वैप पार्टीशन यूजिंग टू टेक्नोलॉजीज वन आई कैन मेक ए ड्राइव एज स्वैप और आई कैन मेक ए फाइल एज स्वैप আর কথা হচ্ছে ফাইল এজ এ সোয়াপ কিভাবে হবে লিনাক্স তোমাকে একটা জিনিস একটা মজাদার জিনিস করতে সাহায্য করে दैट इज यू कैन प्री ऑक्यूपाई स्पेस यूजिंग ए फाइल आप फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखो लेकिन आप जितना स्पेस बोलोगे उतना साइज का एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हो सकता है हमरा नॉर्मली की जानी एक फाइल के अंदर आप जैसे जैसे चीजें रखते रहोगे अगर टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर आप जितना लिखोगे उतना उसका साइज बढ़ेगा मतलब लिखना जरूरी है बट यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि आपको एक 5 MB साइज का फाइल चाहिए जिसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा क्या आप कर सकते हो यस वी कैन डू ইউজিং এই সোয়াপ অ্যাজ এ ফাইল মানে এরকম একটা ফাইল ডিডি বলে একটা কমান্ড আছে ডিডি কমান্ড দিয়ে তৈরি করা যায় আমি দেখাচ্ছি করে এক্ষুনি কিরকম ভাবে হয় তো চলো তাহলে সোয়াপ অ্যাজ এ ড্রাইভটা করে দেখা জিনিসটা বোঝা গেছে তো সোয়াপ তাহলে কি হবে সোয়াপ का मतलब होता है সোয়াপ इज ए वर्चुअल मेमोरी इट इज यूज्ड टू अलाउ रैम टू हैव मोर स्टोरेज এটা আমরা তখন করব जब हम लोग को अपना सर्वर में एक हायर कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन रन करते हैं जिसको कभी-कभी रैम का बहुत ज्यादा जरूरत होता है उस टाइम पे अगर रैम कंप्लीटली यूज्ड हो जाए तो देयर इज ए चांस कि आपका सिस्टम फेलियर हो जाएगा और सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा इसमें क्लाइंट अफेक्टेड होगा सो टू ओवरकम दिस आई कैन अलाउ द रैम टू टेक सम स्पेस फ्रॉम माय हार्ड डिस्क टेम्पोररीली टू बी ऑनलाइन फॉर अलाउइंग द और टू सर्विस फॉर द सर्विस है ना सर्विस को देने के लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा ऑनलाइन रहने के लिए आपको मेमोरी का जरूरत होगा फर्स्ट आपका जो फिजिकल रैम अवेलेबल है उसका मेमोरी यूज होगा उसके बाद में अगर आप स्वैप मेमोरी रखे हो तो स्वैप मेमोरी यूज होगा फिर स्वैप भी शेष हो जाए तो सिस्टम बंद हो जाएगा नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच अब रख सकते हो
What is the maximum size of स्वैप memory? It is 8 GB. ख्याल रखबे 8 GB से ज्यादा आप स्वैप मेमोरी दोगे भी तो कोई फायदा नहीं है। কাজ 8 GB করবে, মানে যা খুশি তাই দিয়ে দিলে হবে না। আমি ধরো আমার 1 TB হার্ড ডিস্ক আছে, আমি একটা 100 GB সোয়াপ দিয়ে রাখলাম, কাজ করবে না, 8 GB কাজ করবে, এর বেশি করবে না। ওটা ক্ষমতা আছে তো, যা খুশি দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে স্যার, তাহলে করি। ওকে, সো দিস ইজ মাই সিস্টেম। এ বাবা, ও দেখো তোমার মতন আমারও কেস হয়েছে। অপটিক্যাল ড্রাইভ এটাকে রিমুভ করে দিলাম, আর দেখো আনমাউন্ট ডিভাইস অপটিক্যাল ড্রাইভ, দেখো নেই তো কানেক্টেড। তুমি খালি এর ভিতরে ক্লিক করো, করে কন্ট্রোল ডেল প্রেস করে দাও, ডেল মেমোরি করলে অল কন্ট্রোল ইনসার্ট। ক্লাস হচ্ছে, অন্তঃপ্রনিয়াসী উপলক্ষে ছেলে বলে নেচে উঠেছে। আবার কি যাতা কথা। হুম, একটা মিনিট দাঁড়াও, জাস্ট এক মিনিট। আগে 11:30 থেকে আইপি অ্যাড্রেসটা পড়িতে হবে, বিচ্ছিরি বক বক করার ক্লাস একটা। এইগুলো হয়ে গেলে এবার একটু লাইভ টপিক পড়ানো যায়, মানে আইপি অ্যাড্রেস, ওএসআই, এগুলো বড্ড বড় বড় চ্যাপ্টার, তো এগুলো না বোঝাতে পারলে ঠিক করে, মানে এইগুলো আর করে বেশি মজা আসবে না। আইপি অ্যাড্রেস না বুঝলে পুরো ইয়ে গেল। নেটওয়ার্কিংটা বাদ দিয়ে দিলে, তুমি যদি যে লোকটা ভাবছে আমি নেটওয়ার্কিংটা পড়বো না, এই কোর্সটা তার জন্য না, একদম সপাট কথা। তো ওটাতেই সবকিছু আছে।
যা কিছু তুমি করবে, হ্যাঁ, এই যে যা কিছু শুভ পিসি চন্দ্র যেমনি বলে এরকম আর কি। আচ্ছা চলো একে একটা আইপি তুলিয়ে দিই ফার্স্ট, নাহলে অ্যাক্সেস করা যাবে না। মজা লাগে। আইপি তো মজা লাগছে, হ্যাঁ অনেকদিন পর গ্রাফিক্যালের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা, ওই জন্য মজা লাগছে। আচ্ছা, গ্রাফিক্যালের থেকে এটা একটু মনে বেশি ভালো। মানে এটা জানো তো আগে এরকমটা ছিল না, এটা যা ভয়ঙ্কর কনফিগারেশন ফাইল যেতে হতো, সে একদম পৃথিবীর মধ্যে যাওয়ার মতন করে, সে বিশাল দূরে, বিশাল মানে বিশাল দূরে, তোমার কোথাও ফিরিবার পথ নাই, দূর হতে দেখো চাই, এরকম একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, ইটিসি, সিসকনফিগ, নেটওয়ার্ক স্ক্রিপ্ট, ইএফসিএফজি, সে একদম সাংঘাতিক ব্যাপার। তার পুরো ম্যানুয়ালি লিখতে হতো, আইপি অ্যাড্রেস কি হবে, সাবনেট পুরো টাইপ করতে হতো। এই এনএমটিওয়াইটা রেল 7-এ দিল, আমি রেল 6 পড়াতাম যখন, তখন এরকম ভেরি ডিফিকাল্ট। যদি একটু এপাশে ওপাশে, আবার কি সমান সমানের মানে ইকুয়াল সাইন আছে, তার বাম দিকে ক্যাপিটাল ডান দিকে স্মল, সে আলাদাই ঝঞ্ঝট। নতুন ছেলে পুলে গলিয়ে ঘেটে, এবার এর বইতে সেই টিএফটিপি সার্ভারের মতন বোকামি দেয়া আছে, কোলন দিতে হবে ইকুয়াল টু। মনে আছে যখন আমরা রমন মোড থেকে রিস্টোর করি, ওখানে দেখাবে কোলন দিতে হবে ইকুয়াল টু, ওই এক কেস ওখানে রেডের বইতে লেখা আছে কোলন দিতে হবে ইকুয়াল টু। যে লোক বই থেকে করবে একটা প্র্যাকটিক্যাল মিলবে না তার। আইপি আর তোলে না বেশি, কমান্ড কিছু টেক্সট ফাইল তো, ও কমান্ড নিয়ে নেবে, এক্সিট করে বেরিয়ে আসবে, আইপি আর তুলবে না। তুমি ভাববে কি হলো, আমি তো ঠিকই দিলাম, মুশকিলটা ওইখানে হয়ে আছে। কি বলবে, তারপর আবার লগ ইন স্ক্রিপ্ট ঘেটে দিত পরীক্ষার সময়, ওরা লগ ইনই হবে না। কম লোক পাস করতে, এখন ঝপাঝপ পাস করে যায় লোকে, দেখছে বাজার খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তার থেকে থাক। চল স্টার্ট করে দিই সেশনটাকে। সবাই দেখতে পাচ্ছ? যারা অনলাইন আছো, হ্যালো, ইজ ইট ভিজিবল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। यस सर। ইস, কি বেশি এটা গন্ধ যাচ্ছে না এখানটা। বল না বাবু একটু রুম ফ্রেশনার দিতে, আমার বড্ড কষ্ট হয়, আমি এইসব গুলো নিতে পারি না। ও পেনটা রেখে যাবে, দৌড়ে যা, ওকে ও না দিলে ওকে কেড়ে নিয়ে চলে আয়। বল স্যারের দম আটকে গেছে। দেখো, তো আমরা এখানে এলএসবিএল কি করে দেখে নেবো নতুন হার্ড ডিস্ক অ্যাড হয়েছে কিনা। এই যে এসডিবিটা আছে, নতুন হার্ড ডিস্ক, তা আমরা একটু পার্টিশন গুলোকে ফার্স্টে উড়িয়ে দিই। কি করে ওড়াবো, এটা কি আছে, জিপিটি না এমবিআর? অটোমেটিক পার্টিশন হয়ে গেছে। আরে না, ওই হার্ড ডিস্কটা যেটা কানেক্ট করেছে তোমরা আগে পার্টিশন করে রেখেছিলাম, লোকের হার্ড ডিস্ক কানেক্ট করে নিয়েছি, এক্সিস্টিং হার্ড ডিস্ক কানেক্ট করতাম না আমরা, একই তো। তো চলো আমরা তাহলে একটু ডিলিট করে আসি ওগুলোকে। ডিস্ক dev sdb, মুঝে জিডিস কমান্ড নেই, ঠিক আছে। প্লিজ হ্যাঁ, d for delete partition number 1, partition 1 deleted, আবার d for delete, দেখতে পাচ্ছ তো তোমরা, এই যে মুঝে 2 3 5 2 গেছে, আবার d প্রেস করো, 3 বিদায় হও, আবার d for delete 5 টাটা। না, d for কমান্ড হচ্ছে d for delete, আর তো কিছু নেই। এবার ভি, আচ্ছা চলো এম চালাই, কি বলছে দেখো এখানে, ক্রিয়েট এগুলো সব, সেভ এন্ড এক্সিট, স্ক্রিপ্ট, ডস, হেল্প, ডিলিট এ পার্টিশন, ঠিক আছে। আমরা ডাব্লিউ করে বেরিয়ে যাই, পার্ট প্রো। তুই কি বলে আসলি, বললাম তোকে কেড়ে আনতে, এটা হয়ে গেল। এইবার দেখো এলএসবিএল কে কিচ্ছু নেই, পরিষ্কার হয়ে গেছে নাকি না, এদিকে দেখো, দেখে না, এই দেখো एसडीबी खाली, किच्छु नहीं तो। ओके, आप कितना जीबी का स्वैप मेमोरी बनाना चाहते हो, सपोज मैं 2 जीबी का स्वैप मेमोरी बनाना चाहता हूँ, तो कमांड क्या होगा, एफ डिस्क dev sdb, ফার্স্টে নর্মাল একটা পার্টিশন ক্রিয়েট করো, n for new
P for primary, 1 for 1, first sector ছেড়ে দেবো, last sector 2 GB. Do you want to remove the signature? Why? সেভ হয়ে গেল, চেক করি। লিখবো আমরা পার্ট প্রো dev sdb, ठीक तो। এবার चलो lsbl के একটা पार्टीशन আছে, एक पार्टीशन है आपके पास sdb1। अभी ये जो पार्टीशन है इसका आईडी क्या है? इट इज 83। देखो की करे fdisk, चलो /dev sdb ঢুকলাম তো। এবার দেখো প্রেস করবে टी प्रेस করলে आईडी দেখাবে। टी प्रेस करने से आपको पार्टीशन का आईडी दिखाएगा। এবার ধরো তুমি ভুলে গেছো কি আইডি কার জন্য ব্যবহার করব, দেখো ক্যাপিটাল এল টাইপ করলে সব দেখাবে। তো ক্যাপিটাল এল প্রেস করো, এন্টার মারো, পুরো লিস্ট এসে গেছে, তুমি তোমার মতন দেখে নাও। देखो 83 कहाँ पे है? 83 इट इज डिफॉल्ट लिनक्स। সোয়াপের জন্য কোনটা? ঠিক না, এসও মানে সোলারিস, এসও মানে সোলারিস। সোলারিস একটা সান মাইক্রো সিস্টেমের অপারেটিং সিস্টেম, বেস কার্নেলটা লিনাক্স, তাই জন্য ওরও 82। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে এই যে পার্টিশনটা আছে, এই পার্টিশনটা আমাকে এই দেখো এখানে অ্যালাইজ দেওয়া আছে, সোয়াপের জন্য কত 82। তাহলে এগুলো রিসেন্টলি যেগুলো সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয়, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो इसका नीचे दिया हुआ है। सारे के सारे सपोर्टेड ऊपर में है और जो मोस्टली यूज्ड है वो नीचे दिया हुआ है। अच्छा मैं कह दिया नहीं, नींबू नींबू बदबू हो गया, नींबू नींबू गंध हो गया। हेक्स कोड, तो हम लोग को कौन सा हेक्स कोड देना है? 82। अच्छा तो ऑल राइट, हेक्स कोड दाओ कत 82। चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स स्वैप, चेंज হয়েছে, ডাব্লিউ প্রেস করো, হয়ে গেল। পার্ট প্রো dev sdb, चेक करो lsbl के, देखो ये अभी ऐसा दिखा रहा है। এবার কি করতে হবে, हमको इस पर्टिकुलर पार्टीशन को एज ए स्वैप डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? এখানে দেখো ফার্স্ট আমরা কি করলাম, ক্রিয়েট ড্রাইভ করে নিয়েছি, টাইপ চেঞ্জ করে নিয়েছি, দেন w সেভ করে নিয়ে পার্টিশন টেবিল আপডেট করে দিয়েছি। নেক্সট অ্যাটাচ ফাইল সিস্টেম, এবার ফাইল সিস্টেম অ্যাটাচ করো। আমি বলেছিলাম इसका ফাইল সিস্টেম ভার্চুয়াল होगा, तो mkfs नहीं লিখবে, লিখবে না, লিখবো আমরা mk swap। কোন ড্রাইভটা? dev sdb1। আসো আসো, তোমাকে বার করে দেবো থরি, এসো। mk swap হয়ে গেল, তাহলে এই সোয়াপ পার্টিশনটার মধ্যে আমরা ফাইল সিস্টেম অ্যাড করে দিলাম। এবার কি বলছে দেখো, অ্যাক্টিভেট দ্য সোয়াপ, সোয়াপ অ্যাক্টিভেট করার কমান্ড সোয়াপ অন লিখলেই হবে। সোয়াপ অন dev sdb1, সোয়াপ আমার অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে। এবার চেক করব কি করে, ফ্রি স্পেস মাইনাস n, फ्री स्पेस माइनस m, देखो ये टोटल स्वैप मेमोरी है। আরেকটা কমান্ড আছে, প্রচুর কমান্ড আছে চেক করবার জন্য। দেখো ফ্রি স্পেস মাইনাস m দেখালাম, সোয়াপ অন স্পেস মাইনাস s এটাও দেখতে পারো, সোয়াপ ऑन स्पेस माइनस s। देखो आपका दोनों स्वैप है, एक आपका dm-1, এটা হচ্ছে डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के टाइम पे सिस्टम ने एक स्वैप मेमोरी लिया था, और नीचे वाला देखो हम लोग ने दिया है sdb1, ঠিক কি না? তাহলে দুটো 2 GB 2 GB টোটাল বানালো 4 GB। কোনো অসুবিধা? বোঝা গেছে? তাহলে এটা কি বানালাম আমরা, स्वैप एज ए ड्राइव, ड्राइव को हम लोग स्वैप पार्टीशन बनाए। क्लियर है? এইটুকু পার্ট ক্লিয়ার? তাহলে এখানে স্টেপ লিখে দেওয়া আছে, এই যে দেখো ফার্স্টে ক্রিয়েট এ ড্রাইভ, বিফোর প্রেসিং W প্রেস T টু চেঞ্জ ইটস টাইপ, হেক্স কোড 82, যদি gdisk হয় তাহলে 8200 হবে, খেয়াল করবে কিন্তু। अगर gdisk है कमांड एग्जाम में কিন্তু gdisk দিয়ে করবে, gdisk কে কিন্তু আইডিটা 8200, 82 করলে 0 পেয়ে যাবে, হবে না কিন্তু।
ওকে, এটা আমি লিখে দিই এখানে হেক্স কোড সোয়াপ ইজ 82। তো এটা আমি একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে দিচ্ছি ফর এমবিআর, এইটা হবে টাইপ বা ইউজ জিডিস্ক ফর জিপিটি and swap ID 8200। ঠিক, দেন ডাব্লিউ দিয়ে সেভ করলাম, দেন আপডেট করলাম, ইউডেভ এডিএম সেটেল লিখতে পারি, আর কি পারি, পার্ট প্রুফ লিখতে পারি না, তাহলে পার্ট প্রুফ ডেভ এসডিবি অ্যাটাচ করে দাও ফাইল সিস্টেম এমকে সোয়াপ দিয়ে, অ্যাক্টিভেট করে নাও আর চেক করে নাও, এই কাজ, কোনো অসুবিধা? इतना दूर तक क्लियर है? যারা অনলাইন আছো, হ্যালো, সোয়াপ মেমোরি ইজ ক্লিয়ার টু অল? ড্রাইভ এজ এ সোয়াপ এবার হচ্ছে আমাদের ফাইল এজ এ সোয়াপ, মানে সোয়াপ এজ এ ফাইল, মানে একটা ফাইলকে আমি সোয়াপ মেমোরি বানাবো। বলছি দেখো, when we do not have space to create another drive for swap, then जब हमारे पास ऐसा कोई, माने अब बोल सकते हो आपके पास एक ड्राइव तो है बस, बट उस पर्टिकुलर डिस्क में और ड्राइव बनाने का जगह नहीं है, यू हैव कंप्लीटेड द टीनियो, बट ऐसा कुछ ड्राइव्स आपके पास ऑलरेडी है जिसका कंप्लीट स्पेस आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हो जैसे যেরকম হয় না, সি ড্রাইভে ধরো আমার কাছে একটা ই ড্রাইভ বলে ড্রাইভ আছে, আমায় বারণ করেছে যে ভাই তুমি নতুন কোনো ড্রাইভ বানাবে না, তুমি এই ড্রাইভের 10 जीबी তোমায় दिला। तो आपके पास अगर एक सोचो 50 जीबी का ड्राइव है, उसमें से अगर मैं 2 जीबी स्पेस को यूज करना चाहूंगा, देन इट विल नॉट बी ए ड्राइव, वो उसी ड्राइव का मेंबर होगा, तो क्या होगा, वो एक फाइल होगा, एक फाइल ऑफ 2 जीबी। एक्चुअली हम फाइल को यूज करते हैं 2 जीबी स्पेस को कैप्चर करने के लिए। आई वांट टू कैप्चर द 2 जीबी स्पेस यूजिंग ए फाइल, तो इसको हम लोग बोलेंगे वी कैन क्रिएट ए ब्लैंक फाइल ऑफ प्री ऑक्युपाइड বা प्री कैप्चर्ड स्पेस फॉर द स्वैप मेमोरी। This process of creating swap is known as swap as a file। দেখো এখানে আমি একটা ছবিও দিয়ে দিয়েছি, যে এটা একটা প্রপার্টি আছে এরকম, এখানে একটা ফিউচার প্ল্যানিং আছে। এবার উই ক্যান নট ক্রিয়েট অ্যানাদার ড্রাইভ বাট উই নিড এ সোয়াপ পার্টিশন। কোত্থেকে করব? আমি ওই ফাইলটা থেকে, মানে ওই ड्राइवটা থেকে করব। একটা ऑलरेडी enabled ड्राइव আছে, उससे मैं थोड़ा सा जगह लेके मैं ये फाइल एज ए स्वैप করব। स्वैप एज ए फाइल কিন্তু পরীক্ষার জন্য লাগবে না, ফর এক্সাম स्वैप एज ए फाइल চাই না, বাট রিয়েল টাইমে চাই। এই টুইস্টিং গুলোই রিয়েল টাইমে লাগবে, মানে সিলেবাসে কিন্তু स्वैप एज ए फाइल स्वैप एज ए ड्राइভই আছে, বাট এটাও করা যায়, তোমাকে এই অপশনটাও জেনে রাখতে হবে যে এটা করা যাবে। আচ্ছা, ফার্স্ট আমি একটা পার্টিশন তৈরি করব যেটার মধ্যে আমরা এই ফাইলটাকে রাখবো। মানে এরকম ধরে নেবো যে আমার কাছে এটা একটা, हम लोग ऐसे समझ लेंगे कि हमारे पास एक ऐसा एग्जिस्टिंग ड्राइव है, तो हम लोग একটা বড় ড্রাইভ বানিয়ে নি। বলো কি দিয়ে বানাবো? এফ ডিস্ক dev sdb ঢুকলাম, n for new, p for primary, 2 first sector last sector নিলাম পুরোটা, y w then part pro dev sdb lsbl के sdb এসে গেছে। 18 GB is the drive space। now इस 18 GB में से एग्जाम में একটা কায়দা অসভ্যতা করে, যেটা এমবি তে দেয় ফাইল সাইজটা, 713 MB সোয়াপ বানাও, এই বদমাশিটা ওরা করবেই করবে, জিবিতে দেবে না। ও বলবে 700, একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাম্বার বলবে, 734 MB সোয়াপ বানাও, 846 MB, আমার এসেছিল 763, 763। বলো এবার তুমি জিবি হলে কি +5G লিখে দেওয়া যায়, এখানে ওরকম হবে না। এটা কেন দেয় তার রিজনটা হচ্ছে এই যে ফাইল এজ এ সোয়াপটা আছে না, এখানে এই ব্লক সাইজের একটা কনসেপ্ট। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक साइज? ब्लॉक साइज माने हम लोग जब भी कोई देखना बिल्डिंग खरीदते हैं, हम लोग उसका प्राइस या फ्लैट खरीदते हैं, तो हम लोग उसका प्राइस पता करते हैं यूजिंग स्क्वायर फीट के
3000 रुपया स्क्वायर फीट है कि 5000 रुपया स्क्वायर फीट है। तो 5000 रुपया स्क्वायर फीट मतलब मैं जितना स्क्वायर फीट का फ्लैट लूंगा इंटू 5000 की अनुश्री। अगर मैं 100 स्क्वायर फीट का फ्लैट लूंगा तो 5000 इंटू 100 5 लाख। और इसका 1000 स्क्वायर फीट निले 50 लाख। तो ब्लॉक साइज माने यूनिट क्या है, माने किसके ऊपर डिपेंड करके मैं ক্যালকুলেশন कर रहा हूं। इट इज 1 স্কয়ার ফিট। তো এই স্কয়ার ফিটের যে ইউনিটটা, এই ইউনিটটাকে আমরা এখানে বলবো হচ্ছে ব্লক সাইজ। কি বলবো? ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज कितना होगा, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर चॉइस। आप एमबी में भी ब्लॉक साइज ले सकते हो, आप जीबी में भी ब्लॉक साइज ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायर्ड स्पेस। যে ইউনিটে रिक्वायर्ड स्पेसটা দিচ্ছে, जो यूनिट में रिक्वायर्ड स्पेस दे रहा है, आपको ब्लॉक साइज उसी यूनिट में लेने से प्रैक्टिकल करने में आसानी होगा। माने माने তুমি যখনই आपको सपोज बोला कि 768 MB एक स्वैप पार्टीशन क्रिएट करो, ब्लॉक साइज अगर आप जीबी में लोगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा माइनस कैलकुलेटर ओपन करे। तो मेक इट ब्लॉक साइज को एमबी में लो और एमन एक यूनिट नेबे, ऐसा एक यूनिट लेना कि जो डिजिट को हम लोग किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जिसको यूज करके। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ না না বলো, হয়তো বাকিরা বলছো। ধরো তুমি তুমি তো জানো না তোমাকে কি সাইজের ব্লক মানে সোয়াপ পার্টিশন দেবে। ধরো একটা উদ্ভট নাম্বার দিয়ে দিল, একটা মৌলিক সংখ্যা দিয়ে দিল, ठीक है, ऑड नंबर एक तो तुमको दे दिया एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। छोटे वाले अंक फिर जेते হবে। क्यों नहीं एक ऐसा डिजिट लेंगे जिसको यूज करके मैं बहुत जल्दी पता कर लूंगा मुझे कितना ब्लॉक्स अब चाहिए। आंसर इज 1 MB ब्लॉक लेंगे, যতগুলো ওগুলো কাউন্ট করে দেবো, মিটে গেল। अगर इवन नंबर है तो 2 4 ले लो, ऐसे डिपेंड्स, इट एंटायरली डिपेंड्स। आपके पास में फुल पावर है कि आप अपने हिसाब से ब्लॉक साइज ले सकते हो। एक ब्लॉक साइज लेंगे देन उसका काउंट बताना पड़ेगा कि इतना साइज का कितना ब्लॉक। 100 स्क्वायर फीट তাহলে 1 স্কয়ার ফিটের 100টা ব্লক, ऐसे 1 स्क्वायर फीट का 100 ब्लॉक बिकम्स 100 स्क्वायर फीट। सेम वे 1 MB साइज का एक ब्लॉक मुझे अगर बोलता है कि 1 GB तो 1024 ब्लॉक्स ऑफ 1 MB ब्लॉक, তাই তো নাকি? 1 MB साइज का 1024 ब्लॉक will be 1 GB of swap। ঠিক তো? তা কিভাবে হবে? কমান্ড হচ্ছে এইটা। तो আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে फर्स्ट हमने एक ड्राइव बना लिया है, इस ड्राइव को पहले आप पार्टीशन कर दो, माने फाइल सिस्टम ऐड कर दो। कमांड mkfs.ext4, सपोज मैं xfs दिए करी mkfs.xfs dev sdb2 एक्सेप्टेबल। अभी एक फोल्डर बना लो mkdir, लेट्स से मेरा बिग ड्राइव, एक फोल्डर बना लिया। अभी इस फोल्डर के साथ ड्राइव को पहले माउंट कर लो, परमानेंट माउंट कर मैं etc fs देखो बोललाम आई प्रेस করে লাস্টে চলে আসলাম। dev sdb2 चलो बिग ड्राइव, ठीक है। फाइल सिस्टम क्या है? xfs डिफॉल्ट्स 00, दिखाया? ना रिस्टार्ट कर लीजिएगा।
আরে অনুশ্রী, কালকে তালের ফুলুরি খেলে? অনেকগুলো খেয়েছো না আর কয়েকটা খেয়েছো? কেন অনেকগুলো দেয়নি তোমায়? আমাদের বিল্ডিং এ সেকেন্ড ফ্লোরে একটা আন্টি থাকে, সে না প্রচুর রান্না করে এই দিনকে। আমি শুধু বাড়ি গিয়ে ওয়েট করি কখন ও দিয়ে যাবে প্রসাদটা। বাঘেদের ভাগ, বাঘেরা তো ফলমূল দেয়, সেই মেন খাবারটা দেয়। বড় বড় 6-7টা লুচি দেয়, 4-5 রকম তরকারি দেয়। আমার ওইটা টার্গেট, ওইটা খেতে হবে। আমি ঢুকেই ঠিক আছে, মা বলছে না এখন আসবি, দাঁড়া ওদের পুজো হচ্ছে, ও দিয়ে গেলে তো আমি খাবো, নাহলে নাহলে হবে না। এটাকে আমরা রিস্টার্ট করে নেবো না সেশনটাকে। স্টুডেন্ট SU স্পেস মাইনাস, এবার ডিভ माइनस टीच। माई ड्राइव इज देयर। अभी इस ड्राइव के अंदर में हम लोग उस फाइल को रखेंगे जिसको एज ए स्वैप यूज करेंगे। तो कमांड क्या यूज होगा इसके लिए? dd। dd इज द कमांड। ভালো করে দেখবে কমান্ডটা কি কমান্ড ইউজ করছি আমি। কমান্ড ইজ dd। if equal to dev 0, এটা কমান্ড। 0 মানে যদি ফাইলটা ফাঁকা থাকে তাহলে অফ কোথাকার, কোন ফাইলটা ফাঁকা থাকে? ऑफ इक्वल टू बिग ड्राइव के अंदर में एक फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो ধরো আমি নাম দিচ্ছি সোয়াপ ফাইল 1 স্পেস কত সাইজের ব্লক, ব্লক সাইজ bs इक्वल टू 1 MB काउंट। कितना काउंट देना पड़ेगा? কত জিবির বানাতে চাইছো? ধরো 778। এবার টাইম লাগবে, it is going to take some time to create a file। হয়ে গেছে তৈরি? কি বলছে দেখো 778 in out, ফাইলটা পেয়েছো? এবার ls করে দেখি, ls বিগ ড্রাইভ সব ফাইল 1 দেখছো? একটু বড় করে দেখি তাহলে, ls স্পেস মাইনাস l করে দিই। এই যে সোয়াপ ফাইলটা সাইজ দেখো, ls স্পেস মাইনাস lh করি তাহলে 778 MB হয়েছে। ls कमांड গুলোর ব্যবহারটা দেখতে পাচ্ছ এবার? এগুলো হচ্ছে চেক करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली কেউ তোমায় জিজ্ঞেস করবে না আচ্ছা বলো তো ls का काम क्या है, आपका काम पे हेल्प करेगा ये सब h i এইগুলো। तो 778 साइज का मैंने फाइल बना लिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, इस पार्टिकुलर फाइल के ऊपर सेम कमांड रन करना है। तो क्या करना है, m के स्वैप बिग ड्राइव के अंदर में स्वैप फाइल 1 की बोलते देखो इनसिक्योर परमिशन 0664644 फिक्स विथ chmod 0600। আবার চলে কি বলছে দেখো, এই পারমিশনটা দিয়ে দাও, বলে দিচ্ছে দিয়ে দাও chmod 0600 ना, इसके अंदर बिग ड्राइव ना, बिग ड्राइव के अंदर स्वैप फाइल 1। এবার চালাও, সুন্দরভাবে নিয়ে নিয়েছে। এবার চালিয়ে দাও সোয়াপ 1 মাইনাস এস বিগ ড্রাইভ না, বিগ ড্রাইভ আমার নিয়ে নিয়েছে, চেক করো সোয়াপ 1 মাইনাস এস। তুলেছে আপাতত, এখনো অ্যাক্টিভেট হয়নি। स्वैप 1 डे बिग ड्राइव के अंदर में स्वैप फाइल 1 তৈরি হলো। এবার চেক করব swap 1 মাইনাস s, চলবে? এই হলো स्वैप তৈরি হয়ে গেল। এটা কিন্তু এখনো स्वैपটা ইউজেবল হয়নি, स्वैप अभी तक यूजेबल नहीं हुआ अनलेस एंड अनटिल यू
आप नहीं नहीं नहीं, आपको तो एफएस टैब में मेंशन करना पड़ेगा ये स्वैप ड्राइव है, अदरवाइज कैसे? तो आपको एफएस टैब में मेंशन करना पड़ेगा कि ये आपका स्वैप ड्राइव है, মাউন্ট করতে হবে তো। কিভাবে করবে? বিআইএম ইটিসি এফএস ট্যাব, ফাইল খুলে গেছে, ফাইল প্রেস করে দিয়েছি আমরা, बिग ड्राइव के अंदर में स्वैप फाइल 1, তাই তো? এখানে সোয়াপ, এখানে সোয়াপ, ডিফল্ট 00। अच्छा, ये रहा आपका स्वैप एज ए फाइल एंड स्वैप एज ए ड्राइव का प्रैक्टिस। क्लियर? সবাই বুঝতে পেরেছো? আমি তোমাদের ডকের মধ্যে এই নোটসটা দিয়ে দিয়েছি। और डिलीट करवार जन्य स्वैप ऑफ कमांड यूज करा होगा। टू डिलीट ए स्वैप आपको 2 स्टेप करना होगा कि आपको पहले एफएस टैब के अंदर से ये एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा। पहले ये रहा इसको एंट्री डी डिलीट हो गया ये। अभी आपको माउंट स्पेस माइनस है, देन स्वैप ऑफ dev hdb1 एंड बिग ड्राइव ना, बिग ड्राइव के अंदर स्वैप फाइल। ये रहा आपका कमांड टू डिलीट द स्वैप। यहाँ पे स्वैप इज डन। क्लियर है? परिष्कार तो? तुम्हारे एफटीपी बार करो, देखे नहीं? अच्छा, आदित्य का थोड़ा एफटीपी देख लेते हैं, फिर अगर टाइम मिले तो हम लोग आज एलबीएम स्टार्ट करेंगे, ना एलबीएम नेक्स्ट সার্ভিস আছে তার নাম ককপিট। তো ককপিটের কাজ কি? আমি আবার আসছি ড্রাইভে রিলস ম্যানেজমেন্ট, হ্যাঁ ছোট্ট একটা টপিক করে আসি, বাচ্চা টপিক, নাম হচ্ছে ককপিট। कॉकपिट की ना, कॉकपिट एक एप्लीकेशन, कॉकपिट एक एप्लीकेशन है जिसको यूज करके हम लोग अपना सिस्टम को ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। যেমন তোমরা এডব্লিউএস এ ব্যাস্টন যেটাকে বলো, হ্যাঁ ব্যাস্টন যে একটা ড্রাইভ, একটা ভার্চুয়াল মেশিনকে আমরা ब्राउजर দিয়ে एक्सेस করব, যে আমি এমন একটা লোকেশনে আছি, मैं एक ऐसा लोकेशन पे हूं जहां पे मैं पुट्टी डाउनलोड नहीं कर सकता या अपना प्राइवेट की वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकता। उस टाइम पे हम लोग एडब्ल्यूएस में क्या बोलते हैं या एजूर में क्या बोलते हैं? आई विल रन माई वर्चुअल मशीन ऑन द ब्राउजर। मैं इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजर को ऑन करूंगा, मेरा सर्वर को एक्सेस करूंगा, जो भी काम करना रहेगा करके हिस्ट्री उड़ा के चला जाऊंगा। करेक्ट? এরকমটা আমাদের এখানেও করা যাবে। এই সার্ভিসটাকে আমরা বলবো কি, উই কল ইট ককপিট। তো ককপিট যে সার্ভিসটা আছে, ককপিট সার্ভিসটা তোমাদের একটু থিওরিতে দিয়ে দিই। এই যে গেটিং, এটা আবার রেডের নাম হচ্ছে গেটিং স্টার্টেড ইউজিং রেল ওয়েব কনসোল। ছোট্ট সাবজেক্ট, একদম বাচ্চা মতো দিয়ে দিলাম। এইখানটা দেখ, গেটিং স্টার্টেড ইউজিং রেল ওয়েব কনসোল। এই সার্ভিসটার নাম কি? ককপিট। হোয়াট ইজ রেড হ্যাট ওয়েব কনসোল? The Red Hat Web Console is a web-based interface designed for managing and monitoring your local system as well as Linux servers located in your network environment. The RHEL Web Console enables you to perform a wide range of administration tasks, including service management, user management, monitoring, network interface, logs, virtual machine, report, KDump, PASI Linux software, anything and anything you want to do, you can do it using this. अच्छा, तो इंस्टॉल कैसे करना है कॉकपिट सर्विस को? कॉकपिट सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए এটা कमांड, या हम इंस्टॉल कॉकपिट स्टार्ट, चलो करी।
সার্ভার 1 লগ ইন করে নিচ্ছি আমরা, रूट रेडाक्ट। एबार देखो ये स्पेशल काज, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना सिस्टम में एक लोकल याम सर्वर बना लेते हैं, क्योंकि नहीं तो रजिस्टर पे कोई झंझट হবে অনেক। তো দেখে নি ফার্স্টে বিএলকে আইডি ডিভিডি কানেক্ট হয়েছে, এই যে। তো মাউন্ট dev sr0, এবার দেখো /mnt এর মধ্যেও করা যায়, I can mount it in media also in mnt, যেটা খুশি। চলো cd etc yam dot repos dot d ls vim local dot repo, ঢুকে পড়ো। appstream name equal to appstream repo base url file colon / mnt के अंदर appstream enabled equal to 1 gpg check equal to 0 ছিল base os name equal to base os repo base url equal to file colon / mnt के अंदर base os enabled equal to 1 gpg check equal to 0 হয়ে গেল। বিখ্যাত কমান্ডটা চালিয়ে দিই, yam clean all আচ্ছা না, yam update, হ্যাঁ যেটা না হয় আমাদের রেপোজিটরি কাজ করছে, দেখো এই দেখো দেখো ইয়াম ইনস্টল আমি করে দেবো না, চিন্তা নেই। ইয়াম ইনস্টল কি করবো, ককপিট স্টার -y, মুশকিলটা কি জানো, সিস্টেমটা রেজিস্টার করা আছে, রেজিস্টার করা থাকলে লোকাল রেপো গুলো কাজ করতে চায় না। এই দেখো এটা হচ্ছে মুশকিল, একটা কাজ করতে হবে এখন, আবার অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, যেতে হবে এখানে, এখানে নেটওয়ার্ক কানেক্ট করতে হবে, সেটিংস নেটওয়ার্ক নেট ওকে, memcli emp0 s3 subscription manager unregistered, আছে। এবারে আমরা মেশিন সেটিংস, এখান থেকে নেটওয়ার্ক থেকে ইন্টারনাল, এখান থেকে হোস্ট অনলি, দেখো 269 প্যাকেজেস চাই, হচ্ছে ইনস্টল এক এক করে। যখন জানতাম না একটু কিরকম লাগতো, যত সেই পড়াশোনা লিখছে
যে আমি তো শুধু রাউটার সুইচই পারি, এইখানে তো পারি না। আমাদের লাগে আমি বলছি তোমাকে, আমি যখন 14-15 সালে পড়াতাম, আমার ব্যাচ আমি দিয়ে দিতাম লোককে লিনাক্স পড়াবার জন্য। ভাই তুমি পড়ি দাও, যেমনি প্রফেসর দিচ্ছে আমি দিয়ে দিতাম, ব্যাচটা একটু লিনাক্স পড়ি দেবে। তা ভাবলাম চলো শিখেই নেওয়া যাক, কি আছে। ওই আগের কোম্পানিতে একটা স্টুডেন্ট ছিল আমার ফার্স্ট, ভাই বলছি না তোমাকে আমি এক্সচেঞ্জ সার্ভার শিখিয়ে দেবো, তুমি আমাকে একটু লিনাক্সটা শিখিয়ে দেবে। বলছি হ্যাঁ রাজি আছি, ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসের পরে 2 ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকবে, তোমাকে একটা আমি শেখাবো ফ্রিতে, তুমি আমাকে একটা জিনিস শেখাবো। ওদের কোর্সে এক্সচেঞ্জ সার্ভার ছিল না, আর ওখানে একটা কোর্স যেটা পড়ানো হতো ওদের সব ছিল, সার্ভার, সিসিএনএ, লিনাক্স, হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্কিং সব ছিল, এক্সচেঞ্জ সার্ভারটা ছিল না। আমি বলছি শোনো, তোমাকে আমি মাইক্রোসফটের প্রাইভেট মেল সার্ভার শিখিয়ে দেবো, ঠিক আছে, তুমি আমাকে লিনাক্সটা শেখাবে কিনা বলো। ওর থেকে কি করতে হয়, মেল স্টোরি থাকে। তোমরা যে অফিস 365 এর যে পুরো মেল সার্ভিসটা পাচ্ছ, ওটা অফলাইন পুরো করা যায়, পুরোটা। একটা সার্ভার থাকে, মানে দুটো সার্ভার থাকে, একটা ডিসি থাকে, একটা মেম্বার সার্ভার থাকে। এই মেম্বার সার্ভারে এক্সচেঞ্জ ইনস্টল করতে হয়, ঠিক আছে। ওই ওখান থেকে তুমি মানে এত কিছু কাস্টমাইজেশন তোমার দেখলে মজা এসে যাবে। কিরকম, ধরো ক্লায়েন্ট যে অ্যাক্সেস করবে সে কি ইউআরএল লিখবে, তাহলে মেল সার্ভার খুলবে, তার মেলের মধ্যে কি কি আইকন দেখাবে, কিভাবে সে লগ ইন করবে, কতটা স্পেস পাবে, তার মেল টিপ, হ্যাঁ কাকে মেল করতে পারবে, সে কন্ট্যাক্ট কটা বানাতে পারবে, কত সাইজের মেল সেন্ড করতে পারবে, যত কিছু আছে সমস্ত কিছুকে ম্যানুয়ালি কনফিগার করতে পারবে তুমি এক্সচেঞ্জে। মানে মজা এসে যাবে করে। হ্যাঁ, সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট হিউজ, 8 জিবি 9 জিবি শুধু ওই র্যাম খাবে মেশিনটা ইনস্টল হতে, বিশাল। মানে করে ফেলতে পারলে কিন্তু এক্সিলেন্ট মজা আসবে। আর তুমি মেম্বার জয়েন করিয়ে নাও ডোমেনে, করে তাকে অ্যাজ এ মেল ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেস করো। আমি ওটাকে স্প্রিটে শিখিয়ে দিয়েছিলাম, ওই অপোজিটে, ওর থেকে আমি রেল 6 শিখে নিয়েছিলাম। সমীরন বলে নাম ছিল তার। কিসে আছে, ইনফোসিসে চাকরি করে, ও লিনাক্স প্রোফাইলে কাজ করে। ও স্যার বেরিয়ে গেছে, তো সেই লিনাক্স পড়িয়ে দিয়েছিল ওকে, আরে ঠিক আছে এই ডাকতে দেবো। আমার ডিরেক্টর, আমার যিনি, উনি বলছে কি না, তুমি রাত্রিবেলা উপরে বসে কি করো এই ছেলেটার সাথে। আরে ওর অনেক ডাউট, ওকে মেটাই ডাউট, খালি বলে এটা পারি না ওটা পারি না। চাকরি না পেলে কি করে হবে বলুন, বলছি ঠিক ঠিক, আমি তো ঠিক কাজ করলাম, আমি দেখছি এর থেকে লিনাক্স ঠিক করেছি। ওই তুমি 7টার পরে উপর থেকে নামতেই চাও না, 2 তলা বিল্ডিং বুঝলে না, 4 তলায় মানে 3 তলায় নেটওয়ার্কিং পড়ানো হতো, 2 তলায় অন্যান্য জিনিস ওই ট্যালি ম্যালি পড়ানো হতো। আমি 2 তলা থেকে 3 তলা থেকে নামতামই না, বুঝতে সন্ধে হলে কি ওপরে, রোজ এভরিডে। হ্যাঁ চলো, এবার সার্ভিস স্টার্ট করে না, সিস্টেম সিটিএল এনেবল মাইনাস মাইনাস নাও ককপিট, হটপট হয়ে যাচ্ছে ককপিট। বলছি এরকম কোনো সার্ভিস সম্বন্ধে আমি জানি না নাকি, ককপিট মাইনাস সার্ভিস অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। এবার দেখো এখানে, এবার যে ক্লায়েন্ট হবে তার একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, মজিলা ফায়ারফক্স 52 থাকতে হবে, গুগল ক্রোম 57, আর এজ 16 থাকতে হবে। এইগুলো হচ্ছে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট। তো আমাদের ফিজিক্যাল সিস্টেমে এই মেশিনটা অ্যাক্সেস করা যাবে, এর পোর্ট নাম্বার হচ্ছে 9090, আইপি চেক করে নাও 56.102। তাহলে আমি আমার সিস্টেম থেকে ধরো এই যে ফায়ারফক্স, এই ফায়ারফক্স দিয়ে আমি সার্ভারটাকে অ্যাক্সেস করছি 192.168.56.102:9090। এক মিনিট, হ্যালো, হ্যাঁ গুড মর্নিং, কে বলছো? অঙ্কিত বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ঠিক আছে, হ্যাঁ। দেখো এটা হচ্ছে রেড হ্যাটের ওয়েব কনসোল, এরকম দেখতে, একদম পুরো গ্রাফিক্যাল, কত সার্ভিস আপ টু ডেট আছে কিনা, লগ অন হিস্ট্রি চেক করতে চাইছো, কে লগ ইন করেছে, পাবলিক কি দিয়ে, কি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে চাইছো কিনা, এখানে কোনো ইমেজ বিল্ড করতে চাইবে, কোনো অ্যাপ সিস্টেম ইনফরমেশন তুমি ধরো চাইছো, এখান থেকে ওভারভিউতে যাও, দেখো এখানে সিস্টেমের নাম তুমি এডিট করতে পারো,
টাইম এডিট করতে পারো, ডোমেন জয়েন করাতে পারো এখান থেকে উইন্ডোজকে। এই মেশিনটাকে ডোমেন দাও, এখানে জয়েন ডোমেন দেখছো, তুমি এখানে জয়েন ডোমেনে ক্লিক করবে, এই যে রিএলএমডি বলে একটা সার্ভিস আছে, অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে যাবে। আর এটা ইনস্টল প্যাকেজটা ওটা ইয়াম সার্ভারের থ্রু দিয়ে ইনস্টল করতে হবে, আরো কিছু ডিপেন্ডেন্সিস আছে, ডিএনএস যেহেতু দেয়া নেই, এগুলো করতে পারা যাবে, ক্রিপ্টোগ্রাফি এনেবল করা যাবে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া যাবে, হার্ডওয়্যার ডিটেলস তুমি এখান থেকে পুরো চেক করতে পারো, কি হার্ডওয়্যার আছে। এখান থেকে তুমি লগস দেখতে পারবে কি হয়েছে না হয়েছে, लास्ट 24 आवर्स से लॉग, करंट बूट মানে अभी स्टार्ट होने के बाद में क्या क्या हुआ है, प्रीवियस बूट, लास्ट 7 डेज। अच्छा, स्टोरेज देखो, सुंदर আসবে স্টোরেজের উইন্ডোটাই দেখো, ये स्टोरेज है आपका, एनएफएस का कोई माउंट है कि नहीं, आप यहाँ से एनएफएस क्रिएट कर सकते हो, একদম গ্রাফিক্যাল অপশন। হ্যাঁ, তারপর এখান থেকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি, এখানে নেটওয়ার্কিং এ যাও, এটা হচ্ছে তোমাদের নেটওয়ার্কিং এর অপশন। ফায়ারওয়াল অফ অন করা যাবে, ফায়ারওয়াল অফ আছে, তুমি এখান থেকে ফায়ারওয়ালে কোনো রুল অ্যাড করতে পারবে। হ্যাঁ, এখানে আইপি দেওয়া আছে, তুমি চাইলে এখান থেকে অ্যাড ভিলান করতে পারবে, টিম মানে নেট টিমস বানাতে পারবে, টিমস মানে ইথার চ্যানেলের জেসে এনআইসি টিমিং করতে পারা যাবে। ঠিক আছে, এখান থেকে নেটওয়ার্কের লগ কি হয়েছে কখন হয়েছে সমস্ত কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে। পডম্যান কন্টেনার সার্ভিস, এখান থেকে তুমি ভিএম বানাতে পারবে এই মেশিনটার উপরে। এই যে কি বলছে, ভার্চুয়ালাইজেশন সার্ভিস দ্যাট ইজ লিভ ভার্ট ইজ নট অ্যাক্টিভ, তুমি অ্যাক্টিভ করে নিলে এখানে লিভ ভার্ট ভার্চুয়ালাইজেশন বানানো যাবে। ঠিক আছে, এখান থেকে তুমি ইউজার বানাতে পারবে। হ্যাঁ, সার্ভিসেস ম্যানেজ করতে পারবে, কি কি সার্ভিস আছে সমস্ত সার্ভিস এখানে দেখিয়ে দেবে, कोई भी सर्विस आपको इधर पे दिखा देगा। সেশন রেকর্ডিং করতে পারবে, এখান থেকে তুমি দেখো কখন থেকে কখনের সেশনের রেকর্ডিং দেখতে পারবে। অ্যাপ্লিকেশনসে যেতে পারো, কি কি অ্যাপ্লিকেশন দেখো সব অ্যাপ্লিকেশন পাচ্ছ এখানে। এসি লিনাক্স কন্ট্রোল করতে পারবে, সফটওয়্যারটা আপডেট করতে পারবে, সাবস্ক্রিপশন আপডেট করতে পারবে, রেজিস্টার করতে পারবে, আর মনে ইচ্ছা হলে টার্মিনালে ইউজ করতে পারবে। দেখো না, এখান থেকে তুমি সুন্দর आईपीए ये सब कायदा ही करता है कुछ। तो तुम्ही अगर आपके पास पुट्टी सॉफ्टवेयर भी नहीं है, आप सिंपल उसको याम इंस्टॉल करके এখান দিয়ে টার্মিনাল নিয়ে নিতে পারবে। তো এত কায়দা আছে এসবে, সব কিছু করা যাবে, এভরিথিং এন্ড এভরিথিং ইউ ক্যান ডু হিয়ার। এই দেখো না, अब इसके अंदर में অ্যাপিয়ারেন্সটা আছে না, এটাও পাল্টানো যাবে। ধরো ডার্ক করে দিলে এরকম করা যাবে, লাইট করে দিলে তো এরকম করা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে করা যাবে। এই দেখো না, সোয়াপ দেখতে পারবে, সোয়াপ অন তুমি দেখে নিলে, সোয়াপ অন মাইনাস এস। আমরা এবার এখানে করো, নতুন জিনিস দেখালাম একটা, এবার এটা দিয়ে তুমি তোমার লিনাক্স সিস্টেমকে অ্যাক্সেস করে দেখো। ঠিক আছে, ऐसे आप कर सकते हैं। এখান থেকে ভার্চুয়াল মেশিনও বানানো যাবে চাইলে, এই যে ভার্চুয়ালাইজেশন সার্ভিস ইজ নট অ্যাক্টিভ করে নাও অ্যাক্টিভ। আচ্ছা, এখান থেকে তাহলে ধরো আমি কোথায় গেলাম, টার্মিনাল, ইয়াম তো আছেই, ইয়াম ইনস্টল লিভ ভার্ট, লিভ ভার্ট systemctl enable minus minus now leave part। ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার আমরা উপরে যাচ্ছি, ভার্চুয়াল মেশিনস, রিফ্রেশ মেরে দাও একটা। কি বলছো? এবার এটা ট্রাই করে দেখো নিজেরা নিজেদের এন্ডে, একটা বেশি র্যাম দিয়ে একটা ভার্চুয়ালাইজেশন বানাবে, মানে একটা ভিএম বানাবে, তার ভিতরে লিভ ভার্টটা করে দেখো পারছো কিনা। ডিএনএফ মেক, লিভ ভার্ট আছে, সার্ভিসটাকে স্টার্ট এন্ড এনেবল করে দিলাম।
স্ট্যাটিক রানিং, ঠিক। এবার আমরা আবার ভার্চুয়াল মেশিনে গেলাম। হ্যাঁ, এখন অ্যাক্টিভ হয়নি, আরো কিছু সার্ভিস আছে। তো এটা করে দেখতে পারো তোমরা, করে দেখো এটা কেমন লাগছে। ये आप लोग करके देखो एक बार। लिबर्टी, अच्छा। এই দেখো 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 এসে গেছে ভার্চুয়াল মেশিন, দেখছো? স্টোরেজ পুল বানানো যাবে। হ্যাঁ, কোনো ভার্চুয়াল মেশিন যদি চাও, নো ভিএম ইজ রানিং, ক্রিয়েট ভার্চুয়াল মেশিন। এটার ভার্চুয়াল মেশিন বানাচ্ছে। নিউ ধরো, বললাম যে রেল 9 anyone. Installation type download and OS, cloud based image, local install media और URL ISO और distro install, network boot कैसा चाहते हो? तो क्लाउड डाउनलोड एंड OS तो अनेक जगह लेके जावे। लोकल इंस्टॉल मीडिया, इंस्टॉलेशन सोर्स कहाँ पे है? देव एसआर 0 তে ছিল তো, देव अंदर एसआर 0। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा দেখছো, আলাদাই ব্যাপার। এন্টারপ্রাইজ লিনাক্স 9.1 ক্লাউড স্টোরেজ, ক্রিয়েট এ নিউ ভলিউম। কত স্টোরেজ দিচ্ছ? 10, 1.7 GB অ্যাভেলেবেল বলছে। ক্রিয়েট এন্ড রান, আমার কাছে জায়গা কম আছে তাই জন্য এরকমটা হচ্ছে। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, ধরো এখান থেকে আমরা একটু মেশিনটাকে বন্ধ করে নেবো একবার, हम लोग इस बार सिस्टम को ऑफ कर लेंगे। অফ করকে थोड़ा रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं। ধরো এখানে গেলাম, এখানে সেটিংস থেকে এই সিস্টেম আছে, র্যামটাকে একটু 6 GB মতন করে দিলাম, ঠিক। স্টোরেজ তো আছেই, স্টোরেজ एक नया है ही, ওকে হয়ে গেল। এবার একটু স্টার্ট করলাম, এবার এই
হুম। প্রোগ্রাম এসছে স্যার, প্রবাসনী না? আচ্ছা, বলছি কি টিসি তে একটা ভ্যাকেন্সি এসছে, ঠিক আছে? টিসি যেখানে আমার সৌগত পান্ডাকে আমি প্লেস করেছি কোম্পানিটায়। তো 6 মাসের ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের এক্সপিরিয়েন্স, মানে